வணக்கம், நான் உங்க முத்து பேசுறேன். I welcome you to our channel MP Technologies. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா கலெக்ஷன்ஸ் இன் பைத்தான். ஆல்ரெடி பைத்தானோட கண்டெய்னர் பில்ட்-இன் டேட்டா டைப்ஸ் பார்த்தோம், அதாவது சீக்வென்ஸ் டைப், மேப்பிங் டைப் பார்த்தோம். அதுலயே கொஞ்சம் அட்வான்ஸா கலெக்ஷன் டைப்ஸ் இருக்குது. So what are collection types? And what are the advantages of each collection types? How do they work? அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணலாங்க. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், அதே நேரத்தில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ சிம்பிளா பைத்தான்ல ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு இந்த சீக்வென்ஸ் டைப், மேப்பிங் டைப், கலெக்ஷன் டைப் ரொம்ப 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 ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க. ஸோ வாட் இஸ் கலெக்ஷன்? ஸோ கலெக்ஷன் is nothing but a module. அது ஒரு module that provides special container data types. It's a module which provides special container data types. So which can be they can be used as an alternative to Python built-in container types. அதுக்கு alternate கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். It extends the functionality of the built-in container type like list, dictionary. அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் டேட்டா டைப் தான் என்னதுன்னா கலெக்ஷன்ஸ், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ தீஸ் ஸ்பெஷல் கண்டெய்னர் டேட்டா ப்ரொவைட் அடிஷனல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ், அவ்வளோதாங்க. ஸோ இது என்னென்ன கலெக்ஷன் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குன்னா அதில் நான் ஒரு சில இதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்: செயின் மேப், counter, DQ, ordered set. Chain map, counter, DQ, ordered set. இதுல chain map and counter, DQ இதை நீங்க பார்த்துக்கிட்டாலே போதும். ஓவரால் நம்ம நல்ல இதை வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் செயின் மேப்னா என்ன? So what is chain map? So chain map is a dict-like class. Dict மாதிரி உள்ள class. Chain map is dict-like class used for creating a single view of multiple mappings. அத பாருங்க, chain map is a dict-like class, dictionary-like class. This is used for creating a single view of multiple mappings. So more than one mapping ஒரு single view க்கு கீழ கொண்டு வரதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்றோம்னா chain map யூஸ் பண்றோம். So it simply groups multiple mappings, multiple dictionaries together to create a single updatable view. நல்லா பாருங்க, it simply groups multiple dictionaries. It groups multiple dictionaries together and to create a single and updatable view. Updatable view na enna adha nama pinadi example la paakalam. And it supports all the usual methods of dictionary. டிக்ஷனரியில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்றோமோ அதெல்லாம் இங்க யூஸ் பண்ணலாம். In addition with chain map has one property called maps, which is used to map all the mappings in the chain map. chain mapல இருக்கக்கூடிய எல்லா மேப்பிங்ஸையும் நம்ம ஒன் பை ஒன்னா டிராவர்ஸ் பண்றதுக்கோ ஒன் பை ஒன்னா செக் பண்றதுக்கு பார்க்கிறதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? மேப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை, ஆட்ரிபியூட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். D1 is equal to ஒரு டிக்ஷனரி வச்சிருக்கோம். D1 ஆப்பிள் 150, கிரேப் 60, banana 50, orange 70. அடுத்து பாருங்க D2 mango 80, pineapple 70, berry 100, grapes 120. இப்போ நான் செயின் மேப்பை என்ன பண்றேன்னா இம்போர்ட் பண்றேன். பாருங்க, from collections import chain map. நான் இதை எக்ஸ்பிளிசிட்டா நான் சொல்லி ஆகணும். If I want to use chain map collections class, I will have to explicitly import them. So for importing, I use this statements: from collections import chain map. So chain map is imported. Now I can use chain map. Paga chain map of D1 comma D2. Chain map of D1 comma D2. But both D1 and D2 are coming under a single view. Multiple dictionaries are coming under a single view in the form of chain map.
see chain map la பாருங்க chain map has two elements. You can give number of elements d1, d2, d3, d4, d5 னு நிறைய கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து chain map இதுல வந்து பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க the elements, how the d1 and d2 are set in the chain map பாருங்க as an element. பாருங்க this is the first element, இது first element. அப்போ இங்க என்ன பாருங்க comma, அடுத்து second element, this second element. So now this chain map has two elements and each element is a dictionary. The first element is having some number of items, some number of key value pair, and the second element is having some number of key value pair. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியுமா? Yes, absolutely. D3 is not dictionary. D3 is a chain map now. D3 is equal to chain map of D1, D2. Now I display D3. Same thing. D3 is having two elements. இப்போ D3 இப்படி பண்ணலாம். அது maps னு ஒரு attribute இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? So d3.maps அப்படினு கொடுக்கலாம். அப்ப d3.map அதாவது d3.maps of 0 அப்படினா உங்களுக்கு first element. இப்போ இந்த d3 ஐ பிரிண்ட் பண்றதுக்கு பாருங்க எப்படி பண்ணலாம்னா list of d3 அப்படினா உங்களுக்கு keys மட்டும் கிடைக்கும். பட் அந்த keysல வந்து உங்களுக்கு என்ன வராது, டூப்ளிகேஷன் வராது. ஏனா d1 லயும் grapes இருக்கு, d2 லயும் grapes இருக்கு. இப்போ பாருங்க for d in d3 print d அப்படிங்கும்போது mango, pineapple, berry, grapes, apple, banana, orange, grapes வரல, ஒரு தடவை தான் வருது. ஏன்னா keys are unique இல்லையா, keys are unique. So இப்போ பாருங்க d3.maps அப்படின்னு சொல்றோம், உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ பாருங்க for food, price in d3.items. அப்போ உங்களுக்கு d3 ல உள்ள key and value வந்து foodக்கும் priceக்கும் வரும். இப்போ apple foodக்கு வரும், அதோட price வந்து சரி yes 150 வந்து priceக்கு வரும். அப்ப அத வந்து நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்றோம். ஓகே ஃபைன். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் grapes இருக்கு, first elementலயும் second elementலயும் grapes இருக்கு. ஆனா first elementல உள்ள grapes டிஸ்ப்ளே பண்ணதனால அது second elementல grapes அது வந்து என்ன பண்ணல, டிஸ்ப்ளே பண்ணல. அப்ப எனக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ல உள்ள எல்லா ஐட்டம்ஸும் டிஸ்ப்ளே பண்ணனும், செகண்ட் எலிமெண்ட்ல எல்லா ஐட்டம்ஸையும் டிஸ்ப்ளே பண்ணனும் பார்க்கணும் அப்படினா நம்ம maps யூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். பாருங்க for d in d3.maps, d3.maps. அப்போ first map first dictionary வந்து d க்கு வரும். எது, இந்த dictionary. இப்போ for food, price in d.items. அப்போ apple, grape, banana, orange. நான் வந்துட்டா. சோ அடுத்து வந்து பாருங்க இந்த for loop முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எங்க போகும் கண்ட்ரோல் அப்படினா இந்த பாயிண்ட் கொடுத்து இங்க வரும் d3.maps, அதாவது d. இப்போ d க்கு எது வரும், இங்க பாருங்க mango, pineapple, berry, grapes. சோ இங்கேயும் grapes 60, இங்க grapes 120. தனித்தனியா எடுத்துட்டோம் இல்லையா? சோ பாத்தீங்கன்னா so chain map வந்து it is a dictionary like class which can have multiple mappings in a single view, updatable view. இப்போ பாருங்க இது d3.maps of 0 first element ல உள்ள எல்லா வேல்யூஸும் dictionary 1 அது கிடைக்குது. d3.maps of 1 d2 கிடைக்குது இல்லையா? இப்போ d3.maps of pop அதுவும் பண்ணிக்கலாம். அப்படினா என்ன ஆகும், லாஸ்டா என்ன ஆட் பண்ணோமோ அது வந்து பாப் ஆகும், அதாவது ரிமூவ் ஆகும். அப்ப மேங்கோ தான லாஸ்டா பண்ணோம், அது பாருங்க அது ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ d3 பண்ணும்போது பாருங்க d1 மட்டும் தான் இருக்கு, d2 ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா d3.maps.pop னு சொல்லிட்டோம். இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுல உங்களுக்கு? எஸ். So chain map includes the underlying mappings by reference. அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க, ஏன்னா நான் வந்து updatable view, it creates an updatable view, it creates a view of multiple mappings and the view is an updatable view அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? So பாருங்க chain map includes the underlying mappings by reference. அந்த mappings வந்து இது உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணுதுன்னா
அது ரெஃபரன்ஸ் தான் வச்சு இன்க்ளூட் பண்ணுது. if one of the original mapping gets updated, that update will be reflected in the chain map. That is the main point. If one of the original mapping is getting updated, this chain map will be also that updating will be reflected in the chain map. That is the point. பாருங்க D1 ஆப்பிள், கிரேப்ஸ், பனானா, ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம D3 டிஸ்பிளே பண்றோம். D3ல பாருங்க ஆப்பிள், கிரேப்ஸ், பனானா, ஆரஞ்சு இருக்கு. நல்லா பாருங்க, நான் என்ன D2 ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். D3ல வந்து இப்போ D1 மட்டும்தான் இருக்கு. இப்போ நான் D1 ஆஃப் செரி 200 சொல்றேன். அப்போ D1ல புதுசா ஒரு ஃபோட்டோயும் அதோட பிரைஸையும் ஆட் பண்றேன். இப்போ D3 பண்றேன் பாருங்க, செரி 200 வந்துருச்சு இல்லையா? D1ஐயும் பிரிண்ட் பண்றேன் பாருங்க, இங்க பாருங்க செரி வந்துச்சு. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இல்லையா? So update chain map creates an updatable view. If the original mapping gets updated, that update will be reflected in the chain map. அவ்வளவுதானே? That is the point. அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கவுண்டர். இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டைப். So counter is a dict subclass. Dict ஓட subclass. Chain map வந்து என்னது? Dict like class. Chain map is dict like class, whereas counter is a dict subclass used for counting hash table objects. The hash table objects எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கவுண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா counter யூஸ் பண்றோம். So it is a collection where elements are stored as dictionary keys and their counts are stored as dictionary values. So இந்த கவுண்டர்ல எலிமெண்ட்ஸ்ல எப்படி இருக்கும்னா கீஸ் எல்லாமே வந்து டிக்ஷனரி கீஸ் தான், ஆனா வேல்யூஸ் வந்து கவுண்ட் தான் வேல்யூவா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். So elements in the counter are counted from an iterable or from a mapping or from a counterல இருந்து கூட நம்ம இதுக்கு எலிமெண்ட்ஸை கொடுக்கலாம். அதாவது கவுண்டருக்கு எலிமெண்ட்ஸா எதெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னா ஒரு ஐட்டரபிள் உள்ள வரலாம், எலிமெண்டா வரலாம், டிக்ஷனரியும் எலிமெண்டா வரலாம், இல்லைன்னா இன்னொரு கவுண்டரும் ஒரு எலிமெண்டா வரலாம். இதுல கவுண்டருக்கு என்ன புரியலையோ? ஸோ இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியும். ரொம்ப சிம்பிள். கவுண்டர் எலிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அன் ஐட்டரபிள். ஒரு ஐட்டரபிள வந்து ஒரு எலிமெண்டா கவுண்டருக்கு கொடுக்க போறோம். ஒரு ஐட்டரபிள எலிமெண்டா கவுண்டருக்கு கொடுக்க போறோம், அது கவுண்ட் பண்ணி தர போகுது. ஃப்ரம் கலெக்ஷன்ஸ் இம்போர்ட் கவுண்டர். கவுண்டரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம். கேபிட்டல் சி கவுண்டர். லைன் இஸ் ஈக்குவல் டு மை நேம் இஸ் மணி. இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் ஐட்டரபிள். பாருங்க, சி இஸ் ஈக்குவல் டு கவுண்டர் ஆஃப் லைன். சி இஸ் ஈக்குவல் டு கவுண்டர் ஆஃப் லைன். இப்போ லைனை வந்து நான் எலிமெண்டா யாருக்கு கொடுத்துட்டேன்? கவுண்டருக்கு கொடுத்துட்டேன். இப்போ கவுண்டர் அதை உடனே கவுண்ட் பண்ணி தந்துட்டு வச்சிருக்காரு. எப்படி வச்சிருக்காரு பாருங்க, சின்னு பிரிண்ட் பண்றேன் பாருங்க. m வந்து 3 டைம்ஸ் வந்திருக்கு. எஸ் 1 2 3 இல்லையா? அழகா வந்துட்டா. ஸ்பேஸ் வந்து பாருங்க 1 2 3 ஸ்பேஸ் 3 டைம்ஸ். n வந்து 2 டைம்ஸ், a 2 டைம்ஸ், i 2 டைம்ஸ், y 1 டைம், e 1 டைம், s 1 டைம். my name is money. சோ அது வந்து அழகா கவுண்ட் பண்ணி தந்துருச்சா? ஈஸியா இருக்கு இல்லையா? இதோட அடுத்தப்ல பாருங்க, ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கும். குவிஸ். இப்போ குவிஸ் காம்படிஷன் நடத்துவாங்க. அதுல வந்து 10 இல்ல 100 क्वेश्चंसனாலும் கேட்கலாம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 10 क्वेश्चन எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சிம்பிளா எழுதணும்னு 100னா நிறைய போகும். சிம்பிளா எழுதணும்ங்கறதுக்காக 10 क्वेश्चंस வெச்சுப்போம். டீம் A B C இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து யார் கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்தாங்களோ அவங்க நேமை நாம ஆட் பண்ணிட்டே போவோம் லிஸ்ட்ல. நல்லா பாருங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். குவிஸ் டீம் A ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்தது யாரு? டீம் A. நான் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்றேன். இது வந்து லிஸ்ட். குவிஸ் வந்து ஒரு லிஸ்ட். ஓகேயா? அடுத்து டீம் B கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்திருக்காங்க. அது டீம் A, அடுத்து டீம் C, அடுத்து டீம் A, அடுத்து டீம் B, அடுத்து டீம் A, அடுத்து டீம் C, அடுத்து டீம் A, அடுத்து டீம் C. சோ கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுக்க டீமோட நேமை நான் வந்து லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். அப்ப லிஸ்ட்ல ஆட் ஆயிட்டே இருக்கு. இப்ப கடைசில வந்து எந்தெந்த டீம் வந்து எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதை கவுண்ட் பண்ணணும். அதுக்கு ப்ரோக்ராம்லாம் எழுத வேண்டாம், ரொம்ப சிம்பிள். பாருங்க, C is equal to counter of quiz.
C is equal to counter of quiz. இப்போ பாருங்க counter team A ல வந்து 5 questions answer பண்ணிருக்காங்க, team C 3 questions answer பண்ணிருக்காங்க, team B 2 questions answer பண்ணிருக்காங்க. winner is team A. ஈஸியா எடுத்துடலாமா? ஈஸியா இருக்கா? அதான் counter. இன்னொரு பாருங்க, இதோட ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கும். அத எலிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிக்ஷனரி. ஒரு டிக்ஷனரியில இருந்த எலிமெண்ட்டை வந்து நம்ம டிக்ஷனரியை வந்து எலிமெண்டா கவுண்டருக்கு கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? சூப்பரா இருக்கும். பாருங்க மெடல். இப்போ டென்னிஸ் பிளேயர் வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க எந்தெந்த டேட்ல என்னென்ன மெடல் வாங்கினாங்க அப்படின்னு நம்ம டிக்ஷனரியில வச்சிருக்கோம். நல்லா பாருங்க. இப்போ மெடல்ஸ், இப்போ 7/8/2005ல கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காங்க. அடுத்து 8/10/2016ல சில்வர் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க. அடுத்து 25/2017ல கோல்டு மெடல், 16/8/2017ல பிரான்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அகைன் 8/4/2018ல கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க. 10/7/2018ல கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க. 24/11/2008ல சில்வர் வாங்கியிருக்காங்க. 12/3/2009ல கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க. 21/7/2009ல சில்வர் வாங்கியிருக்காங்க. 10/1/2020ல கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். இப்போ எனக்கு அவங்க எத்தனை கோல்டு எத்தனை சில்வர் வாங்கினாங்க எத்தனை பிரான்ஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்னு எனக்கு மொத்தமா வேணும். ப்ரோக்ராம்லாம் எழுத வேண்டாம். பாருங்க கவுண்டர் C is equal to counter of medals dot values. அப்ப medals dot values னா உங்களுக்கு gold silver gold bronze gold 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 silver gold silver gold அவ்வளவு வேல்யூஸும் அப்படியே கவுண்டருக்கு வந்துருமா? கவுண்டர் அழகா சூப்பரா கவுண்ட் பண்ணிங்க பாருங்க. C ஐ பிரிண்ட் பண்ணும்போது 6 gold 3 silvers 1 bronze அடிச்சு கொண்டு வந்துட்டா. ஈஸியா இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இல்லையா? சூப்பரா இருக்குல்ல? எஸ், அதாங்க MP டெக்னாலஜிஸ். இது ஒண்ணு பாருங்க. இப்போ இந்த கவுண்டர் மெத்தட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்ஸ் அது ரிட்டர்ன்ஸ் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிட்டர்ன் பண்ணும். மோஸ்ட் காமன் இப்போ டாப் 3 மட்டும் டிஸ்ப்ளே பண்ணணும்னா மோஸ்ட் காமன் கொடுத்து டிஸ்ப்ளே பண்ணிடலாம். மோஸ்ட் காமன் ஆஃப் 3 அப்படின்னா டாப் 3. அது மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். நல்லா பாருங்க, இந்த கவுண்டரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். எப்படி, எதுக்காக சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் பாருங்க. இப்போ மோஸ்ட் காமன் எடுக்கிறது பாருங்க. இப்போ லைன் மை நேம் இஸ் மணி. இப்போ C is equal to counter of line. C dot most common 3 அப்படின்னா பாருங்க அந்த டாப் 3 மட்டும் உங்களுக்கு வருது இல்லையா? ஈஸியா இருக்குல்ல? மோஸ்ட் காமன் யூஸ் பண்ணி நம்ம டாப்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். மோஸ்ட் காமன் 1 எடுக்கலாம், மோஸ்ட் காமன் 2 எடுக்கலாம், மோஸ்ட் காமன் 3 எடுக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிடும் இல்லையா? நிறைய வேல்யூஸ்ல இருந்து நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா டாப் வேல்யூஸ். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கவுண்டரை ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா யூஸ் பண்ண போகும். பாருங்க கவுண்டர் சப்ட்ராக்ட் பண்றது. இப்போ நான் பாருங்க, இப்போ வந்து டாம் அவங்க வந்து சிங்கிள் பிளேயர், ஜெரி அண்ட் டான் வந்து டபுள்ஸ் பிளேயர். இப்போ டாம் வந்து டென்னிஸ்ல வந்து சிங்கிள் பிளேயர், ஓகே. ஜெரி வந்து டாமோட தான் விளையாடுவாரு, டானும் டாமோட தான் விளையாடுறாங்க டபுள்ஸ்ல. சரி, இப்போ டாம் வந்து மொத்தத்துல வந்து எவ்வளவு வின் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. ஒரு கவுண்டர் போட்டிருக்கோம். கோல்டு வந்து 15, சில்வர் 5, பிரான்ஸ் வந்து 5. இப்போ ஜெரி வந்து யாரோட தான், டாமோட தான் சேர்ந்து விளையாண்டு எவ்வளவு வின் பண்ணியிருக்காங்க? கோல்டு 5, சில்வர் 2, பிரான்ஸ் 2. அது மாதிரி டான் வந்து பாருங்க கோல்டு 2, சில்வர் 1, பிரான்ஸ் 0. ஓகே, இப்போ விஷயம் என்ன அப்படின்னா டாம் மட்டும் இண்டிவிஜுவலா சிங்கிள்ஸ்ல எவ்வளவு மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, என்னென்ன மெடல் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காரு அது எனக்கு வேணும். சப்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க டாம் டாட் சப்ட்ராக்ட் ஜெரி பிளஸ் டான். இங்கே பாருங்க பிளஸும் கொண்டுட்டு வரும். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். டாம் டாட் சப்ட்ராக்ட் ஜெரி பிளஸ் டான். அதாவது இந்த 5 பிளஸ் 7, அதாவது கோல்டு வந்து 5 கோல்டு ஜெரி வாங்கியிருக்காரு, டான் வந்து 2 கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க. யார் கூட சேர்ந்து? டாம் கூட சேர்ந்து. அப்போ 7 கழிச்சா மீதி எவ்வளவு? டாமோட கோல்டு 15, அதுல 7 கழிச்சா சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா 8 வந்துட்டா. பாருங்க கோல்டு 8. சில்வர் பாருங்க இங்க 2 plus 1 3 போனா மீதி 2. நான் வந்துட்டா சில்வர் 2. பிரான்ஸ் பாருங்க 2 போக 3 வந்துருச்சா? இப்போ ஈஸியா இருக்கா உங்களுக்கு? எஸ். சோ கவுண்டர் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரொம்ப அழகா பண்ணலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா DQ. So DQ வந்து பாத்தீங்கன்னா is a list like container. It is a list like container but it supports for fast append and pop from either side. That is the main advantage. நல்லா கேளுங்க. DQ வந்து it's a list like container. List என்னென்ன ஆபரேஷன் பண்ணுமோ அதே இத பண்ணும், but it has a fast
pop and append function from either side. அதாவது அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா append and pop அப்படிங்கிற functions தான் உண்டு லிஸ்ட்ல. பட் DQ ல வந்து append left, append pop left, append left, pop left ரெண்டு அடிஷனல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உங்களுக்கு stack queue ரெண்டையுமே ஈஸியா பண்ணிடலாம். சோ அதனால இது எப்படி சொல்றோம்னா it is a generalization of stack and queue அப்படினு சொல்றோம். It is a generalization of stack and queue. ரெண்டு append element அது வந்து ஜெனரலா பண்றதுதான். element to the right side of the queue. append என்ன பண்ணுது? adds the element to the right side of the DQ. append left என்ன பண்ணுனா adds the element left side of the DQ. அதே மாதிரி pop வந்து removes the element from the right side of the queue DQ. whereas pop left வந்து removes the element from the left side of the DQ. சோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாம ரொம்ப ஈஸியா ஸ்டாக்கையும் queueயும் நம்ம என்ன இதுல பண்ணிடலாம் DQ யூஸ் பண்ணி பண்ணிடலாம். and most of the method of list can be used here. ஏன்னா it is a list like container தான். சோ லிஸ்ட்ல உள்ள நிறைய மெத்தட்ஸ் நம்ம இங்கேயும் DQ ல அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்ட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு லிஸ்ட்டை விட நம்ம DQ யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அவ்வளவுதாங்க இந்த கான்செப்ட். இந்த லாஸ்டா நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா, ஒரு 3-4 வீடியோ பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது சீக்வன்ஸ் டைப், செட் மேப் ஒரு வீடியோ பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து லூப்பிங் டெக்னிக், அதாவது அதுல வந்து ஐட்ரேஷன் பண்றது எப்படி அப்படின்னு சில சம் அடிஷனல் டெக்னிக்ஸ் அதை வந்து பார்த்தோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கலெக்ஷன்ஸ் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். சோ இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பைத்தான்ல. சோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் பண்ணி ப்ரோக்ராம்ல படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவீங்க, ரொம்ப ஈஸியாவும் இருக்கும். சோ என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சைடுல இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி.